Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Thank you very much, Honorable Speaker. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاؤس کے تمام آنریبل ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری آمد پہ مجھے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بائی الیکشن میں اپنے کارکنوں کا، اپنی ٹیم کا، اپنی جماعت کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میرے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی اور تمام میرے شہر کے وہ ووٹر، وہ عوام جنہوں نے ٹرانسفارمر، بجلی کے کھمبے، گیس کے پائپ، نوکریوں کے اتھارٹی لیٹرز، اپوائنٹمنٹ لیٹرز، نقد روپے، لالچ، دھوس، بدماشی اور ساری چیزوں کو ٹھکرا کر میرے جیسے متوسط طبقے کے ایک سیاسی کارکن کو، جس کو اس اسمبلی میں پہنچنے میں 32 سال لگ گئے، میں یہ منتخب کیا۔ میں تمام دوستوں کو، تمام جناب اسپیکر، معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ملک میں الیکشن کا پروسیس اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ یہ غریب لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ آج سے 20 سال پہلے ایک دکاندار کلاس کا بندہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن گزشتہ 10-12 سال سے ملک میں جو سیاسی ماحول بن چکا ہے، اب یہ سیاست اور الیکشن یہ ارب پتی اور کروڑ پتیوں کا کھیل رہ گیا، یہ غریب لوگوں کا کھیل نہیں رہا۔ مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے اپنی جماعت کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی کے 32 سال ہو گئے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، جمہوریت کے لیے، اس ملک کے دستور کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو حلف آپ نے مجھ سے لیا ہے، میں بحیثیت مسلم لیگی کارکن یہ حلف ہزاروں بار اٹھا چکا ہوں، اپنے رب کے سامنے، اپنی قیادت کے سامنے، کہ پاکستان کی وفاداری صرف زبان پہ نہیں ہماری خون میں سرایت کر چکی ہے، اور اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے صرف مجھے ایم پی اے نہیں بننا تھا، میں نے صرف ایم ایل اے نہیں بننا تھا، اگر بننا ہوتا تو میں کسی تگڑی پارٹی کے ساتھ مل جاتا اور کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی اسمبلی میں پہنچنا، مجھے ہر جماعت لینے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ میرا ارادہ تھا، یہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اس اسمبلی میں آؤں گا تو مسلم لیگ کا سب ہلالی کر۔ مجھے 2 بار 2013-2018 میں مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ اس اسمبلی سے آؤٹ رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی پروسیس کو، پولیٹیکل پروسیس اور یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے، اس کو اتنا فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بغیر جھجک کے، بغیر ڈرے ہوئے اس میں حصہ لے سکے۔ بہرحال میں اتنا کہوں گا، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری جماعت کے صوبائی صدر جناب امیر مقام صاحب، انہوں نے دن رات میرے ساتھ محنت کی اس الیکشن کیمپین میں۔ مریم نواز شریف جو اس وقت جمہوریت کی نبض ہے اور جمہوریت کی دھڑکن ہے، اور اس وقت پاکستان کی جمہوریت کی ضرورت بن چکی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری کیمپین میں حصہ لے کر
मेरी कैंपेन को 4 चांद लगा दिए थे, तो उसका शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी के दोस्तों का भी मैं मशहूर हूं। कुछ अमर इस तरह होगा कि हमारा और उनका इत्तेहाद ना हो पाया हो, लेकिन मैं आज इस फ्लोर पे ये ऐलान करता हूं कि अवामी नेशनल पार्टी के साथ मेरी मोहब्बत, मेरी उनस, मेरा जो एहतराम है खान अब्दुल वली खान के लिए और जनाब बाचा खान के लिए, वो मेरे दिल में कल भी था, वो आज भी है। एक सियासी कारकुन समझता है कि सियासी लीडरशिप और सियासी जवाब, सियासी नजरिया क्या होता है। मैं इलेक्शन के तमाम जितने भी दिल में बातें होती है, गिले होते हैं, खफगी होती है, नाराजगी होती है, मैं उन सबको माफ करता हूं और सबसे मैं और अवामी नेशनल पार्टी के की तमाम कायदीन को मैं ये बात कराता हूं कि हम यहाँ पर एक साथ मिलकर, जो हमारा पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वो भी रहेगा, अपोजिशन के साथ मिलकर एक बेंच पे और एक आवाज और एक जबान होकर इस सूबे की तरक्की के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मिलकर आवाज उठाएंगे। जनाब स्पीकर, मेरी जमात वो जमात है कि हमने 1990 में मोटरवे बनाया। उस वक्त कहा गया कि इस मोटरवे की जरूरत क्या है। आज देखें, अगर ये मोटरवे ना हो तो आपकी सफरी सहूलियात कहां खड़ी है। मेरी जमात वो जमात है, मेरा कायद और मेरा लीडर वो लीडर है जिसने इंडिया के 5 धमाकों के बदले 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्लीम बना दिया। जनाब स्पीकर, मुझे फख्र है ऐसी जमात का कारकुन होने पर जिसने इस मुल्क के अंधेरे छिपा दिए। गुज़श्ता 5 साल हुकूमत में 12,000 मेगावाट बिजली बनाई। मुझे फख्र है अपनी जमात का कारकुन होने पे कि मेरा पिशावर, मेरा पूरा सूबा, पूरा पख्तूनख्वा, ये कचेरी गेट, ये आपका सुरेपुल, वो हयाताबाद का फैसली चौक, ये मीना बाजार, नौशेरा, फरदान, सवाबी, 4 सदा, मलकन, डीआई खान, हज़ारा, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे बारूद की बू नहीं थी? कौन सा ऐसा चौक था जहां पे खुदकश धमाके नहीं होते थे? जनाब स्पीकर, इस सूबे को अमन मेरी जमात और मेरी कायद मेरे नवाज शरीफ ने दिया। इस मुल्क को कराची में जो भगदड़ हो रही थी, वहां पे पर्ची के साथ वो बत्ते इकट्ठे किए जाते थे, बोरी पर लाशें मिलती थी। इस मुल्क को अमन देने वाली मेरी जमात है, मुझे इस पर फख्र है। इस मुल्क को जदीद सफरी सहूलियात मेरी जमात और मेरे मुल्क ने, मेरे कायद मुस्लिम लीग नून ने दिए। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ महज सियासी हरीफ होने की वजह से उन पे पानामा का केस बना के उनको इकामों पे रगड़ा जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। इंतकाम की ये कार्रवाइयां सरकारी छतरी तले खड़े होकर, जनाब स्पीकर, ये ज्यादती है और इन चीजों को बंद होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा जमहूरी कल्चर डैमेज हो रहा है। सियासी कारकुनों का सियासी मामलात पे और जमहूरी अमल पे यकीन खत्म होता जा रहा है। यकीन करें, बाई इलेक्शन में फिरते थे, लोगों से वोट मांगते थे तो कहते थे कि अजीब बात तो यह है कि वोट हम डालते कहीं और है, निकलता कहीं और से। अगर आवाम की उनके जज्बात ये हो जाए, उनके एहसासात ये हो जाए और उनके तजुर्बात ये हो जाए, तो कल को इलेक्शन प्रोसेस में लोग वोट डालने नहीं आएंगे। बदकिस्मती से हमारी ऑलरेडी जो पोलिंग रेशो है वो बहुत कम है, लेकिन वो मजीद करके रह जाएगी। मैं आता हूं अपने स्पीच में। मैं करूंगा सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। I have taken 32 years to come over here, sir. Just need a few minutes. जनाब स्पीकर, 2013 से लेकर 2018 तक हमारी जमात मुस्लिम लीग नून ने 70 अस्पताल बनाए, 12,000 मेगावाट बिजली बनाई, 20
9 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, जीडीपी ग्रोथ हम 5.8 पे छोड़ के गए, JF-17 थंडर ये कारखाना हम लगा के गए, पाकिस्तान को तोहफा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं जनाब स्पीकर, हमें बताया जाए, बल्कि स्कोप को बताया जाए कि जब आपको इनकी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को ये मुल्क हवाले किया गया तो इस मुल्क पे टोटल कर्जा 29,000 अरब रुपए का था। आज ये कर्जा 45,000 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। जिन लोगों से वोट दिया गया था कि खेल के नए मैदान बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 50 लाख घर बना के देंगे, जनाब स्पीकर मैं आपको बताऊं कि आज लोग भूखे हैं। चौक यादगार में जाए, स्वीकार तो चौक में जाए, मजदूरी के लिए और भूखे वापस आते हैं। वो वक्त और था जब लोग पेट पालने के लिए गुर्दे बेचते थे, आज मजदूर अपने बच्चे चौक में लाकर बेचता है। ये कैसी तब्दीली है? बनेगी, गरीब उठेगा, खंजर उठाएगा और मालदारों के पेट चीर के रख देगा। इस तरफ हालात जा रहे हैं। लोग अब इससे नहीं घबराते। अब सिर्फ खाली खुली नारों से और बातों से बात नहीं बनेगी, अमली इक़दाम उठाने होंगे और नहीं उठाएंगे तो आपको पता है इसका नुकसान पॉलिटिकल प्रोसेस को भी होगा, पाकिस्तान के जमहूर को भी होगा, मुल्क को भी होगा, अवाम को भी होगा। मैं वाइंड अप करता हूं। लेट मी कम टू द माय लोकल डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में आता हूं। इससे पहले हैदर खान मोदी मर्दान से वजीर आला रहे, उनसे पहले अकरम खान दुरानी साहब बनू से वजीर आला थे। बनू में यूनिवर्सिटी बन गई, मर्दान में यूनिवर्सिटी बन गई, डिग्री वाली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। मेरे नौशहरा में कुछ नहीं बना, एक अस्पताल क्या, एक डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक डैम बनाया गया जिसको मरोबा डैम कहते हैं, खाली पड़ा है, वो के करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं। एक बंद लगा दिया, दरिया में एक पुश्ता बनाया है जिसमें 700 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम है। जनाब स्पीकर, मेरे शहर में कोई नया कॉलेज नहीं बना। आपका चीफ मिनिस्टर यहां से, मुझे नहीं मालूम वो बड़ा अच्छा सा नाम है उस वजीर दिफा का, मैं भूल गया हूं, पता नहीं कैसा अच्छा नाम है। अपनी कौमी असेंबली के नीचे एक सूबाई असेंबली की नशिस्त का दिफा भी 80 करोड़ रुपए लगाकर नहीं कर सके। मुल्क का क्या दिफा करेंगे? करता हूं सर, मैं बात करूं, वाइंड अप करता हूं सर। जस्ट गिव मी 3-4 सर, जस्ट गिव मी 3-4। जनाब स्पीकर, ये मौसूफ जिसका मैं वजीर दिफा साहब हैं, उन्होंने मेरी कैंपेन में कहा लोगों को, अगर आपने इख्तियार वली को पास किया तो आपको फंड नहीं मिलेगा, अगर आपने इख्तियार वली को पास किया तो आपका कोई काम नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं कि वजीर दिफा साहब, ये फंड और पाकिस्तान की ये तिजोरी किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, पाकिस्तानी अवाम कोई थोड़ी बहुत बदमाशी करने की कोशिश की या फंड रोकने की कोशिश की तो जनाब स्पीकर
اختیار ولی صاحب 1 منٹ میں پلیز وائنڈ اپ کر لیں. ابھی نگل بی بی بھی بات کرنا چاہتی ہے. صوبیہ بی بی آپ تشریف رکھیں. میں سب کو ٹائم دیتا ہوں, آپ بیٹھیں. اسپیکر صاحب حکومت نے جو داخلی بدماشی اور داروں سے حکومت چلائی کر سکتی ہے, لیکن ریاست نہیں چلتی. ریاست کو چلانے کے لیے سچے جذبوں کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اپنی بات کمپلیٹ کر رہے, اپنی بات کمپلیٹ کریں. اختیار ولی صاحب وائنڈ اپ پلیز. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اتنی دیر میں ہمارا انجن ہی گرم ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پہ پوری بات میں میں اس شعر کے ساتھ وائنڈ اپ کرتا ہوں, اور یہ شعر میں خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے صوبیہ بی بی آپ اختیار ولی صاحب کو خود ڈسٹرب کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے جن کو تبدیلی اور انقلاب کے نعرے پر لوچا گیا, ان کی طرف سے یہ شعر پوری اسمبلی اور تمام سننے اور جاننے والوں اور دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں. House in order, please. House in order, please. Thank you. Thank you. ختم نبوت پاکستان محمد نواز شریف زندہ باد. Thank you.